આઝાદ ભારતમાં આપણે સમાનતાની વાત કરીએ છીએ, ન્યાયની વાત કરીએ છીએ, પરંતુ જ્યારે શિક્ષણના ધામમાં જ ન્યાયના ધજાગરા ઉડાવવામાં આવે ત્યારે શું થાય? વડોદરામાંથી આવો જ એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે. સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટીમાં એક વિદ્યાર્થી ઉપર જાતિ આધારિત ટિપ્પણી કરી તેને ઢોર માર મારવામાં આવ્યો અને હદ તો ત્યારે થઈ કે જ્યારે શિક્ષણના ધામમાં જ તેની કોઈ ફરિયાદ લેવા તૈયાર નથી. તો શું છે આ સમગ્ર મામલો અને હાલ આ જ મામલો કેમ ચર્ચામાં છે? સમગ્ર વિસ્તારથી જાણીએ આ અહેવાલમાં. नमस्कार, आप जो रहे हो बेनिफिट न्यूज़ અને હું છું મહેશ. 26 11:30 बजे की घटना है ये. मैं अपने रूम में फ़ोन चला रहा था. मेरे जस्ट रूम के जो सामने रूम है वो अपने रूम में आए. रूम में के गेट पे अपने खड़े थे. वो कह रहे कि इतने सारे पैम्पलेट्स किसने गिराए. बहुत लोग हल्ला कर रहे थे. मैंने सोचा कि मैं रूम बाहर देखता हूँ क्या मसला है. देखा कि बहुत सारे पैम्पलेट्स पड़े थे. वो कह रहे थे कि तुमने तो नहीं रखा. मैंने कहा भैया मैंने नहीं रखा, आप CCTV कैमरा चेक कर लीजिए कौन है. ऐसे से हल्ला हो रहा था तो पूरा 3rd फ्लोर आ चुका था. मैं साबरमती बॉयज़ हॉस्टल में रहता हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में. पूरा आ चुका था, पूरा हॉस्टल आ चुका था. फिर एक डे स्कॉलर्स आए, मयंक और हिमांशु. वो दोनों बहुत हाई थे. हमें शक है कि वो नशे में थे. उन्होंने हमें धक्का दिया और हम 5 दोस्त थे. हमें धक्का दिया, हमें बाथरूम तक ले गए वो लोग. और हम जब अब गिरने वाले थे, हमने अपने बचाव में उनको डिफेंस किया, हमने रोका. उसी बचाव में जो भीड़ थी 35-36 लोगों की जो हमारे खिलाफ थी, उनमें से एक मुन्ना कुमार हैं जो PhD हैं, बिहार से हैं. उन्होंने हमें जाति सूचक गाली दी और नीचे दिखाया. और टप्पू महाराणा है, उन्होंने भी हमें जाति सूचक गालियाँ भी दी हैं और माँ बहन की गालियाँ भी दी. और जो डे स्कॉलर्स आए थे 10 बजे के बाद, हमारे रूल्स नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में डे स्कॉलर को आने का हॉस्टल में. वो लोग फिर भी आए. सिक्योरिटी गार्ड्स को भी उन्होंने गालियाँ दी ऊपर आते हुए 3rd फ्लोर पर. उन्होंने माँ बहन की गालियाँ भी दी हैं. और एक पीछे से एक नीतीश कुमार हैं जो चाइनीज़ के स्टूडेंट हैं, उनके साथ एक नरवतन है, उन्होंने भी माँ बहन की गालियाँ दी हैं. और जो मुन्ना कुमार हैं वो हमें सीधा मुंह पे बोलते हैं तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर दें. और ये लोग इतना कष्ट कहते हैं हमको कि तुम लोग यहाँ फ्री में रहते हैं, हम तुम्हें लोग पालते हैं, तुम्हारे तो हॉस्टल रेंट भी फीस नहीं लगता है. ये लोग डेली हमें करते हैं कि आइसोलेशन कराते हैं हमको. और कभी हमें फ़ोनों से इनडायरेक्टली बात करते हैं हमसे और ये कहते हैं कि तुम कहीं भी कंप्लेंट्स करो, हमारा कुछ नहीं हो सकता. जिससे हमारी घटना हुई थी उसके अगले दिन हम अपने HODs के पास गए, अपने डिपार्टमेंट्स के. जो मेरे 5 दोस्त हैं वो जर्मन डिपार्टमेंट के हैं और मैं एक सोशल मैनेजमेंट का हूँ. हम अपने HOD से बात करी, उन्होंने अपने रूल्स बताए कहाँ कंप्लेंट करनी, हमने कंप्लेंट्स करी. हमारी कमेटी बैठी, हम कमेटी में अपने स्टेटमेंट्स दिए. कमेटी स्टेटमेंट्स देने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है. वो सामने वाली जो पार्टी है वो हमें ये कहती है हमारा कुछ नहीं हो सकता. हम ये देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी कोई एक्शन नहीं ले रही है और जो सामने वाली पार्टी वो ऐसा नॉर्मली घूम रही है. हमें लगता है कि SC/ST स्टूडेंट्स तो पढ़ना मुश्किल हो रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में. क्या लगे हम यहाँ पढ़ नहीं सकते हैं, उन्हें क्या दिक्कत है हमसे? हम जानना चाहते हैं कि वो लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं. जाति सूचक गाली देना, वो हमें एक आइसोलेशन फील कराते हैं और हमें नीचे दिखाते हैं कि तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते. गुजरात राज्यनी एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी એટલે કે સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી જે મિનિસ્ટ્રી ઓફ એજ્યુકેશનના સીધી દેખરેખ હેઠળ આવે, ત્યાં ભણતા એક વિદ્યાર્થીને 30-35 લોકોના ટોળા દ્વારા જ્ઞાતિ આધારિત ભેદભાવ થાય, જ્ઞાતિ આધારિત અત્યાચાર થાય. ગુજરાત રાજ્યમાં 2 દિવસ પહેલાં જ આપણે એક વિદ્યાર્થીનો જ્ઞાતિ આધારિત અત્યાચારના લીધે તેને આપઘાત કરવો પડ્યો, જીવ ટૂંકાવવો પડ્યો તેવી પરિસ્થિતિ થઈ હતી. ત્યારે વડોદરાની બાજુમાં આવેલી સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી જ્યાં એક વિદ્યાર્થીને 30થી 35 લોકોના ટોળા દ્વારા હેરાન પરેશાન કરીને મારઝૂડ કરવામાં આવે, જાતિ સૂચક શબ્દો બોલીને અપમાનિત કરવામાં આવે. જે ઘટના 26 જાન્યુઆરીની રાતે બનેલ છે. વિદ્યાર્થી યુનિવર્સિટીના પ્રશાસન ઉપર વિશ્વાસ રાખી અઠવાડિયું રાહ જોવે. આજે 5મી તારીખ છે કે વિદ્યાર્થીને ફરજ પડી છે આપના મીડિયા સમક્ષ હાજર થવાની. મારી જોડે આ વિદ્યાર્થી, પીડિત વિદ્યાર્થી હાજર છે. એ આપને પોતાની આપવીતી સંભળાવશે. કયા પ્રકારે કોલેજના હોસ્ટેલના એના સિનિયર વિદ્યાર્થીઓએ એને પ્રતાડિત કર્યો,
ડે સ્કોલર એટલે કે રાતે 10 વાગ્યા પછી એ વિદ્યાર્થીઓ હોસ્ટેલમાં ના આવી શકે. એ વિદ્યાર્થીઓ જે 10 વાગ્યા પછી હોસ્ટેલમાં ન આવી શકે તે વિદ્યાર્થીઓએ હોસ્ટેલની અંદર ઘૂસી સિક્યોરિટી ગાર્ડ્સ હોવા છતાં, CCTV હોવા છતાં, કેરટેકર હોવા છતાં આ વિદ્યાર્થીને માર માર્યો. આની સાથે સાથે અન્ય 4 વિદ્યાર્થીને પણ માર મારવામાં આવ્યો, ધક્કા મારવામાં આવ્યા, જાતિસૂચક શબ્દો આ વિદ્યાર્થીને બોલવામાં આવ્યા. આ વિદ્યાર્થીએ પોતાના સ્વમાન માટે, પોતાના સ્વાભિમાન માટે યુનિવર્સિટીના પ્રશાસન સામે ન્યાયની માંગ કરી, પણ હજી સુધી આ ઘટનાને અઠવાડિયાથી ઉપર થઈ ગયું છતાં પણ આ વિદ્યાર્થીને કોઈ પણ પ્રકારનો ન્યાય નથી મળ્યો. યુનિવર્સિટીએ નક્કી કરવું પડશે કે જ્યારે છેલ્લા 5-7 વર્ષમાં જ્ઞાતિ આધારિત ભેદભાવથી યુનિવર્સિટીઓમાં ઘટનામાં 118%નો વધારો થયો હોય અને 5 વર્ષમાં જ્ઞાતિ આધારિત ભેદભાવની 1100થી વધારે ફરિયાદો 2256 હાયર એજ્યુકેશન સંસ્થાનોમાં આવ્યા હોય, ત્યારે આપના માધ્યમથી આ માંગ કરીએ છીએ કે યુજીસીનું નવું બિલ કેવું હશે ખબર નથી. યુજીસીનું જૂનું બિલ કેવું હતું એની વાત નથી કરવી, પણ વાત કરવી છે ન્યાયની. આ યુવાન આપણું આવનારા દેશનું ભવિષ્ય છે. શું એને ભેદભાવ સહન કરવો પડશે? શું એને જ્ઞાતિસૂચક શબ્દોથી પોતાનું સ્વમાન ગવાય તે સાંભળવું પડશે? શું આપણે આપણી યુનિવર્સિટીમાં આ પ્રકારનું વાતાવરણ, એ પણ ખાસ કરીને સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટીમાં આ પ્રકારનું વાતાવરણનું નિર્માણ કરી રહ્યા છે? દિવસે ને દિવસે આ પ્રકારની ઘટના ભેદભાવમાં વધારો થાય અને યુનિવર્સિટી પ્રશાસન કોઈ પણ પ્રકારના પગલાં ના લે. અમારી સ્પષ્ટ માંગ છે કે જે સિનિયર વિદ્યાર્થીઓએ અથવા તો જે પણ વિદ્યાર્થીઓ આ પ્રકારની મારઝૂડમાં, અત્યાચાર કરવામાં, પ્રતાડિત કરવામાં ઇન્વોલ્વ છે, તેમને તાત્કાલિક તેમની સામે કાયદેસરના પગલાં લેવાય, સસ્પેન્ડ કરાય, તાત્કાલિક પોલીસ ફરિયાદ થાય અને સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટીના કુલપતિ આ વિદ્યાર્થીઓ જેની ઉપર અત્યાચાર થતો હોય તેમના મનમાં કોઈ પ્રકારનો ડર ના રહે, તે પોતાની જાતને યુનિવર્સિટીની હોસ્ટેલમાં સુરક્ષિત મહેસૂસ કરી શકે તેવું વાતાવરણ ઊભું કરવા માટે તાત્કાલિક સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટીના કુલપતિ અને કુલસચિવ આ દિશામાં પગલાં લે. જે રીતે રાજકિરણભાઈએ વાત કરી સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી વડોદરા ખાતે, એવી જ એક ઘટના 1 તારીખે ખેડામાં દિનશા પટેલ નર્સિંગ કોલેજમાં બને છે. ત્યાં જય વિજયકુમાર પાટીલ નામનો 20 વર્ષનો યુવાન, એમના ત્યાં જે શિક્ષકો છે, શિક્ષકો એટલે એક પ્રિન્સિપાલ છે અને એક ધારા મેડમ છે, એક પ્રકૃતિ મેડમ છે અને એક શહેરીન મેડમ છે, આ ત્રણેયના ત્રાસથી આ ત્રણેય લોકો અને પ્રિન્સિપાલ, આ ચારેય લોકો એમને ત્રાસ આપે છે અને આ ત્રાસથી આ જે દીકરો છે જય વિજયકુમાર પાટીલ 20 વર્ષનો, એ ઘરે જઈ એનું જીવન ટૂંકાવી દે છે. આ ખેડાની ઘટના બને છે અને આ માનસિક ત્રાસની આખી ઘટનામાં વિદ્યાર્થી સાથે જે ઘટના બની, આમાં ગઈકાલ જે ઇન્ટરવેન્શન થયું પછી પોલીસે એમાં FIR કરી છે. હજુ સુધી આ કેસમાં કોઈની ધરપકડ કરવામાં આવી નથી. એક આ કિસ્સો છે. બીજો જેવો કિસ્સો આવી રહ્યો છે સામે 2 તારીખે, 2 ફેબ્રુઆરીએ બોટાદના પારિયાદ ગામે 12 વર્ષની દલિત દીકરી ઉપર, એક સગીર દીકરી ઉપર એટ્રોસિટીની ઘટના, એની ઉપર દુષ્કર્મની ઘટના બને છે. આ જે દુષ્કર્મની ઘટના બને છે એમાં પોલીસને વારંવાર રજૂઆત કર્યા પછી આજે વહેલી સવારે એમાં એક આરોપીની ધરપકડ થઈ છે એવી એક જાણ
આપણને થઈ છે. અને એવી એક બીજી ઘટના 1 ફેબ્રુઆરીની જે હતી એ પાટણની ઘટના, એ લગભગ સોશિયલ મીડિયામાં બધાની જાણમાં આવેલી છે કે પાટણના ચંદુમાણા ગામમાં એક ગણપતભાઈ કાલાભાઈ જે વરઘોડાની એક આખી મેટર હતી, અસામાજિક તત્વોએ આખો વરઘોડો એમાં કાઢેલો અને એને ડિસ્ટર્બ કરવાનો આખો પ્રયત્ન થયેલો. પણ એમાં આરોપીઓની ધરપકડ થઈ જાય છે, પણ આરોપીઓની ધરપકડ થઈ ગયા પછી એમને જે જામીન મળી જાય છે 2-4 દિવસની અંદર, 5 દિવસની અંદર જામીન મળી જાય છે. આ જે જામીન આપી દેવાની જે ઘટના હોય છે આ સમાજમાં બહુ ચિંતાનો વિષય પેદા કરે છે. એટલા માટે શું થાય છે કે જે અસામાજિક તત્વો છે એમની જે હિંમત હોય છે એ વધારે પડતી ખુલી જાય છે. એમને એવું કે અમે દલિત સમાજના દીકરા દીકરીઓ પર આ પ્રકારની અત્યાચાર કરી લઈએ અને અમને જામીન તો 2 દિવસની તો 4 દિવસમાં મળી જતા હોય છે. અને અમુક કિસ્સાઓમાં તો એવું બને છે કે ધરપકડો થતી જ નથી, ટેબલ જામીન આપી દેવામાં આવે છે, જેમાં 7 વર્ષ કરતાં ઓછી સજાની પ્રાવધાન હોય. એમાં અર્ણેશ કુમાર વર્સિસ સ્ટેટ ઓફ બિહારનું કોઈ જજમેન્ટ આપને સામે ધરી અને આમાં ટેબલ જામીન આપી દેતા હોય છે. એટલે આ એક ઘટનાઓ છે. એટલે ગુજરાતમાં છેલ્લા અઠવાડિયામાં 7 થી 8 એવી ઘટનાઓ બની છે કે જેમાં એક કિસ્સામાં દલિત દીકરી ઉપર બલાત્કારની ઘટના બને છે, બીજા કિસ્સામાં દલિત સમાજનો એક 20 વર્ષનો યુવાન એનું જીવન ટૂંકાવી દે છે, ત્રીજા ઘટનાની અંદર આરોપીઓ પકડાઈ જાય છે પણ એમને જામીન આપી દેવાની આખી એક કવાયત થાય છે. અને રાજકિરણવાળી આપણી પાસે એક આખી ચોથી ઘટના છે કે જેમાં સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી, આખા ગુજરાતની અંદર આપણી પાસે એક જ સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી છે. આ સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી જાતિવાદનો અડ્ડો બની ગયું છે. એની અંદર હું બહુ ખુલીને કહું છું કે હું પોતે સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટીનો વિદ્યાર્થી રહ્યો હોવાના કારણે મને આખો ખબર છે કે આખું ત્યાં રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ, ભારતીય જનતા પાર્ટી અને ABVP દ્વારા આખી યુનિવર્સિટી ચલાવવામાં આવી રહી છે. તમને એવું લાગી રહ્યું છે શિક્ષણનું ભગવાકરણ થઈ રહ્યું છે, પણ તમે જો શિક્ષણના આંકડાઓ જુઓ તો છેલ્લા વર્ષોની અંદર, છેલ્લા 10 વર્ષની અંદર આ યુનિવર્સિટીમાંથી કેટલા લોકો PhD થયા, સાથે સાથે ગુજરાતભરમાંથી કેટલા લોકો PhD થાય છે, કેટલા લોકો આખો એક ભ્રષ્ટાચારનું આખું એક હબ બની ગયું છે. આખી આ યુનિવર્સિટીને ગાંધીનગરથી વડોદરા ખાતે લઈ જવામાં આવે છે. વડોદરા ખાતે જ્યાં લઈ જવામાં આમાં બજેટના જે એલોકેશન હોય છે એના પ્રશ્ન આવે છે, બીજા જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઊભા કરવાના હોય એની આખા પ્રશ્નો આવે છે. એટલે વિશેષ કરીને મીડિયાના માધ્યમથી મારી આજે રજૂઆત એ છે કે આજે ખેડાવાળી જે ઘટના છે, દિનશા પટેલ નર્સિંગ કોલેજવાળી ઘટનામાં, આમાં હજુ સુધી કોઈ ધરપકડ કરવામાં આવી નથી. તો આજે જે ધારા મેડમ છે, પ્રકૃતિ મેડમ છે, શહેરીન મેડમ છે, આ 3 મેડમને પ્રિન્સિપાલ, આ લોકોની હજુ સુધી ધરપકડ કરવામાં આવી નથી. આમની તાત્કાલિક અસરથી ધરપકડ કરવામાં આવે અને બીજા જે ઘટનાઓ જે છે આ ઘટનાઓમાં જે જામીન આપવામાં આવી દેવામાં આવે છે તાત્કાલિક અસરથી, તો જામીન આપવામાં ના આવે અને એમને કડકમાં કડક સજા થાય. ધન્યવાદ.